హాయ్ స్టూడెంట్స్, మనము నిన్నటి వీడియోలో 9th క్లాసులో సెకండ్ చాప్టర్ ఎక్సర్సైజ్ 2.3లో థర్డ్ సమ్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇవాళ ఫోర్త్ సమ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఫైండ్ ద రిమైండర్ వెన్ 9x³ minus 3x² plus x minus 5 is divided by x minus 2/3. ఇది కంప్లీట్ చేసుకున్నామా? ఫోర్త్ సమ్ కంప్లీట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఆ ఫోర్త్ సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఏంటిది? లెట్ ఫోర్త్ వన్, లెట్ p of x is equal to 9x³ minus 3x² plus x minus 5. Okay, so what is the value divided by x minus 2/3 is equal to 0. X is equal to 2/3. Okay, so p of 2/3 is equal to 9 into 2/3 whole cube minus 3 into 2/3 whole square plus 2/3 minus 5. 9 into 2 into 2 into 2 by 3 into 3 into 3 minus 3 into 2 into 2 by 3 into 3 plus 2/3 minus 5. So 9 into 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27 minus 3, 2 2s are 4, 3 3s are 9 plus 2/3 minus 5. So 3 1s are 3, 3 3s are 9, 9 1s are 9, 9 3s are 27. So 8/3 minus 4/3 plus 2/3 minus 5. Okay, so 8 minus 4 అన్ని డినామినేటర్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ, అందుకే డైరెక్ట్ చేసేస్తున్నా. 8 minus 4 4, 4 plus 2 6, 6/3 minus 5, 6 1 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 minus 5 minus 3. So p of remainder ఎంత? The remainder is equal to, మనం డివిజన్ చేస్తే మనకు ఏం ఉంటుందని రిమైండరు -3. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ఇఫ్ ద పాలినామియల్స్ 2x³ plus ax² plus 3x minus 5 and x³ plus x² minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 2. సో x minus 2తో ఈ 2 వాల్యూస్ని డివిజన్ చేస్తే సేమ్ రిమైండర్ వస్తుందంట. సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a. సో వాట్ ఈస్ ద డివైడెడ్? Divided is equal to x minus 2 divided. So x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2. So let p of x, what is that? 2x³ plus ax² plus 3x minus 5. Q of x, x³ plus x² minus 4x plus a. So p of x is equal to q of x అని చెప్తున్నాడు. అంటే p of 2 is equal to q of 2. సో p of 2ను ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 2 into 2³ plus a into 2 square plus 3 into 2 minus 5 is equal to 2³ plus 2 into square 4 into 2 plus a. Okay, so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16, 2 2s are 4, 4a, 3 2s are 6 minus 5. So 8, 4, 8 plus a. This
minus 8 plus 8 cancel. So 16 plus 6 22. లేదంటే 6 minus 5 1 ఉంటుంది. 17 plus 4a is equal to 4 plus a. ఓకే, సో ఈ ఏని తీసుకెళ్దాం. 17 అటు వెళ్తుంది. 4a minus a is equal to 4 minus 17 3a minus 13. a is equal to minus 13 by 3. So this is the answer. Fifth one. Next, sixth one. If the polynomial x cube plus ax square plus 5 and x cube minus 2x square plus a are divided by x plus 2. Leave the same remainder. Find the value of a. సో ఇందాక మనము ఫిఫ్త్ సమ్ ఎలా చేసామో అలాగే సేమ్ అదే మెథడ్లో ఈ సిక్స్త్ సమ్ కూడా చేయాలన్న. ఓకే, నా సిక్స్త్ సమ్ divided is equal to x plus 2. So x plus 2 is equal to 0. X is equal to minus 2. Okay, so let P of x is equal to x cube plus ax square plus 5. Q of x is equal to x cube minus 2x square plus a. So P of x is equal to Q of x. అంటే P of minus 2 is equal to Q of minus 2. So x cube minus 2 cube plus a into minus 2 square plus 5 is equal to minus 2 cube 2 into minus 2 square plus a. 2 2 2. ఓకే, అంటే 8 minus 8 plus 2 into 2 అంటే 4 4a plus 5 is equal to minus 8. 4 4 2s are 8 minus 8 plus a. ఓకే, సో minus 8 plus 5 అంటే minus 3 plus 4a is equal to minus 16 plus a. 4a minus a minus 16 plus 3 minus 13 3a. a is equal to minus 13 by 3. సేమ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి కదా రెండింటికి. సో ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సమ్స్కి టు వీటికి సేమ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ నౌ సెవెంత్ వన్. Find the remainder when f of x is equal to x power 4 minus 3x square plus 4 is divided by g of x is equal to x minus 2 and verify the result by actual division method. సో డివిజన్ మెథడ్లో దీన్ని చేయమంటున్నాడు. సో x minus 2 ఓకే డివైడెడ్ g of x is equal to x minus 2. f of x is equal to x power 4 minus 3x square plus 4. ఓకే, సో మనము x power 4 minus 3x square plus 4 డివిజన్ మెథడ్ చేద్దాం. x minus 2. సో x power 4 రావాలి అంటే దేంతో ఇంటూ చేస్తే వస్తుంది. ఎక్స్ని ఎక్స్ ఇక్కడ 3. సో x cube x ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ x power 4 మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ రాసాను. 2 ఇంటూ క్యూబ్ 2x cube here minus here plus. So this is cancelled.
2x cube minus 3x square plus 4. ఎందుకంటే ఇక్కడ x cube 2x cube క్యాన్సిల్ చేయడానికి మైనస్ చేయడానికి ఏం లేదు, x cube అనే టర్మే లేదు కాబట్టి. సో సేమ్ అలాగే రాస్తాము x cube టర్మ్ని. నెక్స్ట్ x స్క్వేర్ టర్మ్, నెక్స్ట్ 4 రిమైన్. నౌ 2x క్యూబ్ రావాలి అంటే దేంతో ఇంటూ చేయాలి ఎక్స్ను. సో ఎక్స్ ఇయర్ 2 కట్ అయితే 2 ఉంటుంది, 2x స్క్వేర్. సో ప్లస్ 2x స్క్వేర్, x ఇంటూ 2x స్క్వేర్ 2x క్యూబ్ మైనస్ 2 ఇంటూ 2 4x స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ద మైనస్, దిస్ ఈజ్ ద ప్లస్. సో మైనస్ ఇవి ప్లస్ క్యాన్సిల్. సో ప్లస్ 4 మైనస్ 3, 4 మైనస్ 3 1. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ రావాలంటే ఎక్స్తో ఇంటూ చేయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ ప్లస్. సో ప్లస్ 2x, ఇంకా రిమైండర్ ఇక్కడ 4 కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంటూ ఇక్కడ ప్లస్ 2. సో 2 ఇంటూ ఎక్స్ 2x ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 2 2s are 4 మైనస్ దిస్ వన్ ప్లస్. సో క్యాన్సిల్. 4 ప్లస్ 4 8. సో 4 మైనస్ 4 అనుకోవద్దు, ఇక్కడ డౌన్లో ఉన్న సింబల్ ఇది వీటికి అన్నట్టు, దీనికి మైనస్ దీనికి ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్, మైనస్ ప్లస్ ఆపోజిట్ సింబల్ వస్తాయి. సో రిమైండర్ హౌ మచ్? Remainder is equal to 8. Okay. Now 8th sum. Find the remainder when p of x is equal to x cube minus 6x square plus 14x minus 3 is divided by g of x is equal to 1 minus 2x. And verify the result by long division method. సో మనము లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్లో చేయాలంట. ఇందాక కూడా మనం 7th సమ్ కూడా లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్లోనే చేస్తాం. ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంటుంది, ఆ మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఈ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్లో చెప్తాను. ఓకే. p of x is equal to x cube minus 6x square plus 14x minus 3. g of x is equal to 1 minus 2x. సో ఇక్కడ 1 మైనస్ 2x ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా రైట్ మైనస్ 2x ప్లస్ 1 అని రైటింగ్ చేయవచ్చు. సో ఇప్పుడు లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్లో చేద్దాం. మైనస్ 2x ప్లస్ 1 ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 6x స్క్వేర్ ప్లస్ 14x మైనస్ 3. సో ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ 2xని దేంతో డివిజన్ చేయాలి, ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది 2. సో మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. సో ఇక్కడ రాయాలి మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. అప్పుడు ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది. ఓకే. మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, 2 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంటుంది. మైనస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. ఇయర్ మైనస్ ఇయర్ ప్లస్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2, ఇక్కడ మైనస్ 6x స్క్వేర్, రెండు ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూసే కదా, అందుకే ఇవి రెండు ఒక దగ్గర వద్దాం. ప్లస్ 14x మైనస్ 3. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏం లేదు అంటే 12 అవుతుంది, అప్పుడు ఇక్కడ 1 ఉన్నట్టే కదా. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 12x స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ 14x మైనస్ 3. సో మైనస్ 11 బై 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 14x మైనస్ 3. ఇది వచ్చింది వాల్యూ. అప్పుడు ఈ వాల్యూని ఇక్కడ చేద్దాం. సో ఏమొస్తుంది, మైనస్ 11 బై 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ని మైనస్ 2x తోటి డివైడ్ చేద్దాం. ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్. సో మైనస్ 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 క్యాన్సిల్. 22 బై
2 అంటే ఇది 2 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది 11. సో ప్లస్ 11 11/4. Okay, so 11/4 into minus 2x అంటే that is minus 11/2 x square. x కూడా ఉంటుంది ప్లస్ 11/4 x. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్. ఓకే, 14 minus 11/4 x minus 3. 14 4s are 4 4s are 16, 4 1s are 4 5, 56/4. Okay, minus 11 x by 3. So 5 4/4 x minus 3. సో ఇప్పుడు ఏముంది, ఇంత బిగ్గా వస్తుంది ఆన్సర్. సో మైనస్ 2xని 45/4x, ఈ x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మైనస్ 45/2 మైనస్ 45/8. అప్పుడు మైనస్ ప్లస్ 45/4x మైనస్ 45/8. సో క్యాన్సిల్ అయితే 45/8 minus 3. సో 45/3 అయితే 24/8. అప్పుడు 1 2 21/8. సో రిమైండర్ ఏంటిది 21/8. సో ఇలా డివిజన్ మెథడ్లో, బిగ్ డివిజన్ మెథడ్లో చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఈ g of x ఉంది కదా 1 - 2x, దాన్ని 1 - 2x = 0 అనుకొని x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ xని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మనకు రిమైండర్ వస్తుంది. సెకండ్ మెథడ్ చెప్పిన మనం ఇందాక చేసాము, ఇక్కడ మనం ఈ మెథడ్ ఇక్కడ చూసాం, 4th సమ్ చేసాం కదా, ఆ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఫైండ్ ద రిమైండర్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. అలాగే ఈ 8th కూడా, ఇదేమో లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ అంటారు, అదేమో షార్ట్ మెథడ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో సెకండ్ మెథడ్లో మీరు చేయండి దాన్ని. నెక్స్ట్ 9th one, when a polynomial 2x³ + 3x² + ax + b is divided by x - 2 leaves remainder 2 and x + 2 leaves remainder -2. Find the a and b. సో ఈ సమ్ని మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, 8th సమ్ వరకు కంప్లీట్ అయింది. 8th సమ్ని కూడా సెకండ్ మెథడ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.